ओम शांति 17 मे 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे घर गृहस्थरे रही मध्य एभली निमित्त होई रुह जेपरिकी कौनसी जिनिस प्रति आसक्ति भाव न आसु। मोर एठारे किछि भी नाही, एही भली भिकारी होई जाओ। घर गृहस्थरे रही मध्य एभली निमित्त होई रुह जेपरिकी कौनसी जिनिस प्रति आसक्ति भाव न आसु। मोर एठारे किछि भी नाही, एही भली भिकारी होई जाओ। प्रश्न, तुम मानकर पुरुषार्थर लक्ष्य कौन? तुम मानकर पुरुषार्थर लक्ष्य कौन? उत्तर, निजे मरीगले दुनिया मरीगला, एहा ही तुमर लक्ष्य। शरीर ठारू मध्य ममत्व तुटी जाऊ। एभली भिकारी होई जाओ जहाँकि किछि भी मने न पड़ू। आत्मा अशरीरी होई जाऊ। बास एबे मोते घर को जीवार अछि। एही भली पुरुषार्थ करुथिबा पिलामाने ही भिकारीरु राजकुमार होई जांती। तुमे पिलामाने ही गरीबरु धनी, धनीरु गरीब हेउछ। जेतेबेले तुमे धनी होई जाउछ सेतेबेले दुनिया रे केही जणे भी गरीब रुहंती नाही। ओम शांति। बाबा पिलामानंकु पचारुछंती, आत्मा शुणुछि ना शरीर शुणुछि? आत्मा। तेबे आत्मा निश्चित शरीर द्वारा शुणिब। पिलामाने मध्य एभली लेखुछंती कि अमुकर आत्मा बाप दादा को बहुत मने पकाउछि। अमुकर आत्मा आज अमुक जागा को जाउछि। एहा जेपरि अभ्यास रे परिणत होई जाइछि। मु आत्मा अटे काहेकि ना तुम मानकु आत्म अभिमानी हेबार अछि। जहा को भी देखुछ जानुछ जे यांकर गोटिए आत्मा एवं गोटिए शरीर अछि, किंतु ब्रह्मा बाबा शरीर रे दुईटी आत्मा अछंती। जनकु आत्मा एवं अन्य जनकु परमात्मा कहा जाउछि। परमात्मा निजे कहउछंती मु एही शरीर रे प्रवेश करूछि जेउथिरे ब्रह्मांकर आत्मा मध्य अछि एवं मु मध्य प्रवेश करूछि। शरीर बिना तो आत्मा रही परिबो नाही। एबे बाबा कहउछंती निजको आत्मा निश्चय कर। जदि निजको आत्मा निश्चय करिब तेबे जाई बाबा को मने पकाई परिब एवं पवित्र होई शांति धाम को जाई परिब एवं पुणी दैवी गुण मध्य जेते धारण करिब एवं अन्य मानकु कराइब आउ ता सहित स्वदर्शन चक्रधारी हेब एवं अन्य मानकु मध्य सही भली कराइब। तेबे सेते उच्च पद प्राप्त करिब। जदि एथिरे केही द्वंद्वरे पड़ुछ तेबे पचारि परिब। तेबे एकथा सत्य जे मो मध्य आत्मा ही अटे। एकथा बाबा ब्राह्मण संतान मानकु ही सुनाउछंती, अन्य मानकु तो कहिबे नाही, कारण बाबांकर पिला माने ही प्रिय अटंती। प्रत्येक पितांकु निजर संतान ही प्रिय लागि थांती। जदिओ लोक देखाणिया भावरे अन्यर संतान को मध्य भल पाती, किंतु बुद्धि रे रही थाए इए मोर संतान नुही। मु पिला मानक सहित ही कथावार्ता हेउछि काहेकि ना सेही मानकु ही मोते राजयोगर पाठ पढ़ाइबार अछि। बाकी बाहरर मनुष्य मानकु पढ़ाइबा तुमर काम। केही केही तो शीघ्र बुझी जाउछंती, आउ केही पुणी अल्प बुझी चली जाउछंती। पुणी जेतेबेले एठाकु बहुतुंकु आसीबार देखिबे सेतेबेले आसीबे, भाबिबे सेठाकु जाई देखिबा कौन हेउछि। तेणु तुमे तांकु एही कथा बुझाइबा दरकार जे बाबा सबु आत्मा को अथवा पिला मानकु कहउछंती मोते मने पकाओ। समस्त आत्मा मानकु बाबा ही पवित्र करूछंती। सी कहउछंती मो व्यतीत आउ काहाकु मने पकाओ नाही। मोर अव्यभिचारी स्मृति रे रुह, तेबे तुमर आत्मा पवित्र होइछिब। पतित पावन मु जणे ही अटे।
ମୋର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ହିଁ ପତିତ ରାଜ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର କରି କେଉଁଠାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ। ତାପରେ ପୁଣି ସୁଖ ଧାମକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ହେବା ହିଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମ୍ୟୁଜିୟମ ତିଆରି କର। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେହି ଆକର୍ଷଣ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ବହୁତ ଆସିବେ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ହିଁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଏହିଭଳି ହେଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କର। ବ୍ୟାଜ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରଖିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଭିକାରୀରୁ ରାଜକୁମାର ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତ କୃଷ୍ଣ ହେବୁ ନା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରାୟଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଛୋଟରୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନାରାୟଣ ନାମ ମିଳିବ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ହେଉଛ। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଭିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କେତେକଙ୍କୁ ଆମେ ଭିକାରୀ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭିକାରୀ। ଏହି ମାର୍ଗରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଆସକ୍ତି ଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଆସକ୍ତି ଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛ ନା? ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ଯାହା କିଛି ବି ଅଛି ସେସବୁ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲୁ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ଯାହା କିଛି ଦେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆମର କିଛି ବି ନୁହେଁ। ସେହିଭଳି କଥା ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କହୁଥିଲ। ସେ ସମୟରେ ବାବା ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ଏବେ ବାବା ତୁମର ଅତି ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା। ତୁମେମାନେ ବାବା ବୋଲି କହୁଛ, ତେବେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବାବା ବୋଲି କହୁଛ ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଏହି ଶରୀର ଧାର ସୂତ୍ରରେ ନେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛୁ। ବାବା ତ ଏହି ରଥକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଶରୀର ତ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ସେତେ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ମିଳିବ। ଘର ମାଲିକ ଦେଖିବ। ଯଦି ରାଜା ଘର ଭଡ଼ା ନେବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଭଡ଼ା 1000 ବଦଳରେ 4000 କହିବ। କାରଣ ସିଏ ଜାଣିଛି ଯେ ରାଜା ଧନବାନ ଅଟନ୍ତି। ରାଜା ତ ଘର ଭଡ଼ା ଅଧିକ ନେଉଛ ବୋଲି କେବେ ବି କହିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜେ କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହିଁ ଦେବା ନେବା କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଲଚାଲ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ବିନା ଲାଞ୍ଚରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ଏସବୁଥିରେ ବହୁତ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ସେମାନେ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜିନିଷ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଗଲା ତେବେ ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ କହିବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଲଚାଲ କରି ଜିନିଷ ନେଇ ଆସ। ତେଣୁ ଦୋକାନୀମାନେ ଏହିପରି ଜିନିଷ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଖୋଲା କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ଉଭୟ ଆସି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ସେହି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଖି ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେକ୍ରେଟାରୀ ଦୋକାନୀ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ନିଜର କମିଶନ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଏ। କେହି କେହି ରାଜାମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ରଖିଥାନ୍ତି। ସେକ୍ରେଟାରୀକୁ କହିବେ ୟାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦିଅ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସବୁ କିଛି ଜଣାଥାଏ।
ଯେପରି ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ତ ନିମିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ୟାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ପ୍ରତି ତ କୌଣସି ମୋହ ନାହିଁ, କାରଣ ଇଏ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମୋହ ରଖିନଥିଲେ। ସବୁକିଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ତେବେ ପୁଣି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଧନ ପ୍ରତି ମୋହ କିଭଳି ରଖିବେ? ଇଏ ତ ନିମିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଥାଏ, ଆଜିକାଲି ତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଗଲଣି ଯେ ଆମକୁ କିଭଳି ଭିକାରୀ ହେବାର ଅଛି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେପରି କିଛି ବି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ, ଆତ୍ମା ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯାଉ। ଏହି ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବୋଲି ମନେ କର ନାହିଁ। ଆମର ନିଜର ବୋଲି କିଛି ବି ନ ରହୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ଏବେ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଶରୀରରୁ ମଧ୍ୟ ମମତ୍ୱ ତୁଟିଯାଉ। ନିଜେ ମରିଗଲେ ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ, ବାବା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ ଯାହା କିଛି ଦେଉଛ, ତାର ପ୍ରତି ବଦଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ତୁମକୁ ତାର ଫଳ ମିଳିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କିଛି ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁନିଆରେ କହିଥାନ୍ତି ନା, ଇଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବୋଧହୁଏ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳ ଏହି ଜନ୍ମରେ ମିଳିଛି। ଶିବ ବାବା ତ କାହାର କିଛି ବି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜାମାନେ ଜମିଦାରମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥାନ୍ତି। କେହି ଉପହାର ନିଅନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ତୁମେମାନେ କିଛି ବି ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁନାହଁ, କାହିଁକିନା ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଥାଏ। ତେବେ ଦାନ କାହାକୁ କରିବେ? ସେଠାରେ ତ ଗରିବ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ଗରିବରୁ ଧନୀ, ଧନୀରୁ ଗରିବ ହେଉଛ। ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ କରିଦିଅ, କୃପା କର, ଏହିପରି କରିଦିଅ। ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ହିଁ ମାଗୁଥିଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହୋଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଝୋଲି ଭରପୁର କରିଦିଅ। ତେବେ ଲୋକମାନେ କେତେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ନା? କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଆସି ପଥର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି, ତେବେ ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଚାର। ଯେମିତି କାହାକୁ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ ନା? ସେମିତି ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ତୁମକୁ 100% ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା, ପୁଣି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଗଲା। ଏବେ ତ କିଛି ବି ଖୁସି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତୁମ ପାଖରେ ଅବିନାଶୀ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ପୁଣି ବିନାଶୀ ରାଜଧାନୀ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକି ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ। ଏବେ ଦେଖ, ବିରଳାଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କେତେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ସିଏ ଗରିବମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆସି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ହଁ, ଯଦି ଗରିବମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନ କରିବେ, ତେବେ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ କିଛି ମିଳିପାରିବ। ଯେମିତି ଧର୍ମଶାଳା ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଇ ବିଶ୍ରାମ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ବଦଳରେ ପରଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ମିଳିଯାଏ। ଯଦି କେହି ଡାକ୍ତରଖାନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ମିଳିଯାଉଛି। ଏବେ ଅବିନାଶୀ ପିତା ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହିମା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଉଛ। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି।
ସିଏ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଏହି ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ରୂପ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଆସି ସାରା ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ପଚାରିବେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ କ'ଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୁହ, କ'ଣ ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଇଛ? ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ବାଚ ଅଛି ନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଏବେ ବୁଝୁଛ। ପତିତ ରାଜାମାନେ ପବିତ୍ର ରାଜାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା କରୁଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ଥିଲେ ନା। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କଳି ଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ। ଭକ୍ତମାନେ ତ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ରର କାହାଣୀ ଆଦି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅଧାକଳ୍ପ ଧରି ଯେଉଁ ଗୀତା ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିଲ, ଶୁଣି ଶୁଣି ଆସିଲ, ସେଥିରୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା କି? ପେଟ ତ ଭରପୁର ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମର ପେଟ ଭରପୁର ହେଉଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ପାଠ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ଚାଲୁଛି। ନିଜେ ଭଗବାନ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବାବା ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ୟାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ବାବା କ'ଣ ଉପରେ ଥାଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ କି? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣୁଛ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ବାକି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ତ କାହାକୁ ପବିତ୍ର କରୁନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର କଥା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଏବେ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରଥ। ୟାଙ୍କୁ ବାବା ଜୋତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଡବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଡବାରେ ସେହି ଅମୂଲ୍ୟ ହୀରା ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ତ ସୁନାର ଡବାରେ ରଖିବା ଦରକାର। ଇଏ ସୁନାର ଦୁନିଆ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନା, ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଧୋବା ଘରୁ ସଫା ହୋଇ ଆସେ ତାହା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଛୁ ମନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଏହି ଛୁ ମନ୍ତ୍ରର ଯାଦୁ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାଙ୍କୁ ଯାଦୁକର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଏହିଭଳି ହେବୁ। ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଏବେ ବାସ୍ତବରେ ଶୁଣୁଛ। ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ କଥା ଶୁଣୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କିଛି ଏସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲ କି? ସେତେବେଳେ ତ କଥା ଶୁଣିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ଷ୍ଟିମର ଆଦି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ତ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁଥିଲେ। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପୁଣି ଏହି ଛି ଦୁନିଆକୁ ଫେରିବାର ନାହିଁ। ଭାରତ ଅମର ଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଗ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି ନା। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପବିତ୍ରତା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆ ତାହା ହିଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ, ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଧର୍ମ ମିଶି ଏକ କିପରି ହୋଇପାରିବେ? କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଧର୍ମ ଅଲଗା, ଚେହେରା ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଏକ କିପରି ହେବେ? ତାହା ତ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲଢ଼େଇ ହେବ, ତାକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସବୁ ପିଲା ଏକା ଭଳି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ଏବେ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏହାକୁ ଭକ୍ତମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ ଥର ଭଗବାନ ବାଚ ବୋଲି ଶୁଣିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଗୀତା ହେଉଛି ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କର
ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର। ଗୀତାର ତ ଅପରମ ଅପାର ମହିମା ରହିଛି। ତାକୁ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ଭଗବତ୍ ଗୀତା କୁହାଯାଏ। ଶିରୋମଣି ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପତିତ ପାବନ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତବାସୀ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ନ ବୁଝି କେବଳ ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମର ନିବାସୀ ଅଟୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରି କରି ବାବାଙ୍କୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଏବଂ ଘରକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଯେଉଁ ପିତା ଭାରତକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ରହସ୍ୟ ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମକୁ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବୁ। ଏବେ ହିଁ ଆମକୁ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମକୁ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବୁ। ଏବେ ହିଁ ଆମକୁ ଡ୍ରାମାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଶରୀରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଶରୀରଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ଭୁଲି ନିଜକୁ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି ଏବଂ କୃତି ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଭୂତି କରାଉଥିବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ଭବ। ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହି ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି ଏବଂ କୃତି ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଭୂତି କରାଉଥିବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ଭବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ସେହିମାନେ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ରୂପୀ ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ବୃତ୍ତି ଏବଂ କୃତି ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅନୁଭୂତି କରାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେହିମାନେ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସଂକଳ୍ପରେ ବାଣୀରେ ଏବଂ ସଂଗଠନର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ବା କର୍ମରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ରୂପୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍ପର ବର୍ଷା ହେବାର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ସନ୍ତୁଷ୍ଟମଣି ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଗଳାର ହାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବା ସହିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବାର ମାଳା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମାପ୍ତ କରି ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସମାପ୍ତ କରି ମେହନତରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧନ ରଜିଲେ ଧନୀ ବୋଲାଇବ କି? ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଧନ ରହିଯିବ କି? ଧନ ରଜିଲେ ଧନୀ ବୋଲାଇବ କି? ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଧନ ରହିଯିବ କି? ଆରେ ଏତେ ଗର୍ବ କର କାହିଁକି? ବାବା କଥା ମନେ ନାହିଁ କି?
ହୋ ବାବା କଥା ମନେ ନାହିଁ କି? ଧନ ରଜିଲେ ଧନୀ ବୋଲାଇବ କି? ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଧନ ରହିଯିବ କି? ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନ ମୋତି ସମାନ, ସାଇତି ରଖିଲେ ଯିବ ଅନେକ ଜନ୍ମ। ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ଧନ ମୋତି ସମାନ, ସାଇତି ରଖିଲେ ଯିବ ଅନେକ ଜନ୍ମ। ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ସତ୍ୟ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, ସାଇତି ରଖିଥା ଦିନେ ଲୋଡ଼ିବ ସ୍ମୃତି। ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ସତ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, ସାଇତି ରଖିଥା ଦିନେ ଲୋଡ଼ିବ ସ୍ମୃତି। ଗୁଣର ଗହଣା ନାଇ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଗାଇ, ଗୁଣର ଗହଣା ନାଇ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ଗାଇ, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଯିବା ପାଇଁ କି? ବାବା କଥା ମନେ ନାହିଁ କି? ହୋ ବାବା କଥା ମନେ ନାହିଁ କି? ଶୋଇ ରହିବାର ନୁହେଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ପତିତ ଧରାକୁ ବାବା କରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ। ଶୋଇ ରହିବାର ନୁହେଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ପତିତ ଧରାକୁ ବାବା କରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ। ଯେତେ ବୋଝ ଅଛି ସବୁ ସମର୍ପି ଦିଅ, ସମ୍ମାନର ସହ ଯାଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ଯେତେ ବୋଝ ଅଛି ସବୁ ସମର୍ପି ଦିଅ, ସମ୍ମାନର ସହ ଯାଇ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଇନାରେ ନିଜ ଛବି ଦେଖ ଥରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଇନାରେ ନିଜ ଛବି ଦେଖ ଥରେ। ଜମା ଖାତା ଦେବା ପାଇଁ କି? ବାବା କଥା ମନେ ନାହିଁ କି? ହୋ ବାବା କଥା ମନେ ନାହିଁ କି? ଧନ ରଜିଲେ ଧନୀ ବୋଲାଇବ କି? ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଧନ ରହିଯିବ କି? ଆରେ ଏତେ ଗର୍ବ କର କାହିଁକି? ବାବା କଥା ମନେ ନାହିଁ କି? ହୋ ବାବା କଥା ମନେ ନାହିଁ କି?